مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصة جديدة الصحافة، وكالعادة في هذه الحصة سنتطرق إلى أهم العناوين للصحف الجزائرية الناطقة بالعربية والفرنسية، وأيضا الصحف الفرنسية وأهم العناوين في الصحف الفرنسية مع زميل شعبان قاسي. ونبدأ هذه الجولة بالصحف الجزائرية وصحيفة الشروق اليومي. صحيفة الشروق اليومي عنونت في صفحتها الأولى: بعد بحث قضائي استغرق أكثر من 20 شهرا، التحقيقات تثبت رئيس فريق رياضي ضمن شبكة كوكايين دولية. المتهم استغل النشاط الرياضي لإبعاد شبهة المتاجرة في المخدرات الطلبة. 5 جلسات للاستماع واستدعاء ما لا يقل عن 20 شخصا وحبس 8 متورطين. إحالة الملف الخطير على جنايات وهران للجدولة في الدورة الابتدائية القادمة. في ملف الدبلوماسي: التدخل العسكري في النيجر. قف مختصون يتوقعون إجهاض الجزائر للمسعى الفرنسي في إشعال حرب إفريقيا. وممكن أن نقرأ هذا المقال: تحرك جزائري يعيد التدخل العسكري في النيجر إلى الإدراج، من المتوقع إجهاضه لمسعى فرنسا في إشعال حرب إفريقية بالوكالة. نجحت حسب المقال الجزائر حتى الآن في الوصول إلى توافقات مع أعضاء في المجموعة الاقتصادية للدول غرب إفريقيا إكواس بشأن الوضع في النيجر، بضرورة المضي نحو التفاهمات السياسية بين جميع الأطراف ورفض التدخلات العسكرية التي من شأنها تفجير المنطقة ككل. وأيضا عطاف يؤكد أن العودة إلى النظام الدستوري هدف مشترك، توافق بين الجزائر والإكواس على دعم الحل السياسي في النيجر. وجريدة الخبر عنونت في صفحتها الأولى: الجزائر ودول الإكواس تتفق وتؤكد عودة النظام الدستوري في النيجر هدف مشترك. عطاف اختتم أمس جولته إلى نيجيريا والبنين وغانا. حزب العمال: التدخل العسكري سيفتح علبة الشياطين في المنطقة. وزارة التربية تحذر من أي تجاوزات في العملية، هذه شروط تحويل التلاميذ بين المدارس. رئيس الندوة الجهوية الجامعية غرب البلاد شعلال أحمد يكشف بطاقة الطالب موحدة تضم كل الخدمات الجامعية. إلى جريدة المساء هي أيضا عنونت في الملف النيجير: السلم في النيجر هدف مشترك، الجزائر ومجموعة إكواس تدعوان إلى العودة للنظام الدستوري. الجزائر غانا توافق في الرؤى حول حل الأزمة في النيجر. الجزائر تتمسك بمبدأ رفض التغييرات غير الدستورية للحكومات. الرئيس الغاني يشيد بدور الرئيس تبون في خدمة التنمية والأمن في القارة. اتحاد علماء إفريقيا يؤيد مبادرات الحل السلمي. هكذا في عنوان آخر: هكذا يتم تسيير الخدمات الجامعية مستقبلا، وخارطة طريق لتجسيد إصلاحات عملية وترقية الخدمات الجامعية. الجزائر الجديدة تراهن على الطلبة في مسيرة البناء والتجديد، عنونت جريدة المساء. وفي جريدة أخرى المشوار السياسي أيضا تكلمت عن ملف أو الأزمة في النيجر. تسعى لحل الأزمة 4 محاور أساسية. المبادرة تبون تسعى لحل الأزمة النيجيرية سلميا. عطاف: المقاربة الجزائرية الرافضة للتدخل الأجنبي تحظى بالدعم الإفريقي. الرئيس الغاني يثمن تحركات الجزائر لحماية أمن واستقرار المنطقة. الرئيس البنين في زيارة إلى الجزائر قريبا. وأيضا كانت مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية حجز كميات ضخمة
من الصاروخ بجنوب البلاد. وفاة 8 أشخاص غرقا خلال 48 ساعة، نهاية أسبوع مروعة على الشواطئ عنونت المشوار السياسي. وجريدة النصر لتجنيب النيجر والمنطقة تداعيات اللجوء للقوة ومخاطر التدخل الأجنبي، الجزائر تنفرد بنشاط دبلوماسي لتغليب الحل السياسي. وممكن أن نقرأ رئيس الغاني يشيد بمساعي رئيس الجمهورية لتسوية الأزمة، توافق بين الجزائر والإقواس حول الحل السلمي. ووفاة المجاهد بومنجل بولسنان باسكيكدا يعتبر من الرعيل الأول للثورة. حملات تضامنية لتوزيع المستلزمات المدرسية ينظمها اتحاد التجار والحرفيين. وفي أخبار اليوم، جريدة أخبار اليوم بعد تعزيز تواجدها في الابتدائي دعوات الاعتماد الإنجليزية في تدريس المواد العلمية. وعنوان آخر، تطابق في وجهات نظرها مع بلدان من الإكواس، هل تحول الجزائر دون حرب في النيجر؟ عطاف، مبادرة الرئيس تبون تتطلع إلى تحقيق 4 أهداف. قراءة موضوعية في معايير الانضمام إلى المجموعة، لماذا حرمت الجزائر من دخول البريكس؟ وفي لو كوتيديان دورون، جريدة فرنسية، الجريدة بالناطقة بالفرنسية، ممكن أن نقرأ jusqu'à 700 dinars le plateau de les raisons d'une envolée du prix. وأيضا convergence de vues entre l'Algérie et des pays de la CEDEAO. وفي عنوان آخر، appel au respect des règles de prévention, les symptômes du nouveau variant de la Covid enregistré en Algérie. عنونت le quotidien d'Oran. وأيضا ممكن أن نقرأ في هذا العنوان بالنسبة les symptômes du nouveau variant de la Covid enregistré en Algérie, appel au respect des règles de prévention, le dernier sous-variant du Covid-19 appelé EG5 ou Iris, désigné par l'OMS en ce mois d'août comme variant d'intérêt. En d'autres termes, placé sous surveillance en raison de l'augmentation du nombre de cas dans le monde. Est-il arrivé en Algérie? السؤال طرحته le quotidien d'Oran. Le docteur Jamal Bouchem, spécialiste en orthorhino, l'aryngologie, a révélé lors d'une intervention hier sur les ondes de la radio Constantine des cas présentant des symptômes similaires à ceux de sous-variants ou bien étaient enregistrés en Algérie il y a 2 semaines. Certains patients ont été testés positifs pour cette nouvelle souche, a-t-il affirmé, après avoir souligné que depuis le début de la pandémie de la Covid-19, on s'attendait de temps à autre à l'émergence de nouveaux variants. Il a rappelé que cette nouvelle souche a les mêmes caractéristiques qu'Omicron et les mêmes symptômes. وجريدة Le Soir d'Algérie, l'assaut diplomatique de l'Algérie. L'État récupère 2 grands complexes à Boumerdès. Le Matin d'Algérie عنونت le détenu d'opinion Brahim Al-Alami évacué à l'hôpital. وممكن أن نقرأ في هذا العنوان، شمس الدين براهيم العلامي a été transféré d'urgence de la prison Boussouf de Constantine aux urgences de l'hôpital de Constantine. Il a été évacué après la détérioration de son état de santé à la suite de la grève de la faim qu'il mène depuis le 3 août 2023. La date de sa condamnation à 8 ans de prison ferme. Son procès en appel se tiendra le 21 septembre 2023 devant la cour de Constantine. Le 21 août 2023, un collectif d'avocats de défense de détenus du Hirak lui a rendu visite à la prison Boussouf à Constantine pour le convaincre de suspendre sa grève de la faim entamée depuis le 3 août 2023, le jour de sa condamnation à 8 ans de prison ferme. Il a refusé
malgré l'insistance des avocats. Il leur a répondu « Il ne me reste que mes intestins pour militer » après avoir été interdit de militer par la parole. Il faut rappeler qu'ici, qu'au moins 2 détenus d'opinion sont morts en prison. Le docteur Kamel Din Fkhar, grande voix protestataire des Mozabites, et Mohamed Tamelt, activiste. Près de 300 détenus d'opinion croupissent dans les prisons algériennes. Toutes les semaines, des citoyens sont arrêtés et déférés devant les tribunaux pour leurs opinions. Des dizaines d'Algériens, on ignore le nombre exact, sont sous le coup d'interdiction de quitter le territoire. On peut lire dans l'article du Matin d'Algérie. هذه كانت أهم العناوين في الصحف الفرنسية، وننتقل الآن إلى أهم العناوين في الصحف الفرنسية مع الزميل شعبان قاسي. Salam alaikum, bonjour à tous. Azul Felaouane, on commence par Courrier International qui revient sur le BRICS non retenu. Voilà l'adjectif et le qualificatif. Ils ont été plusieurs presses, plusieurs analystes et observateurs et médias à revenir donc sur la volonté, l'obsession. Abdelmadjid Tebboune, président algérien, qui était sûr, qui attendait vraiment une année 2023 couronnée par l'adhésion donc de l'Algérie au BRICS. C'est bien Courrier International ici qui évoque donc une Algérie non retenue et une Algérie qui tente de faire bonne figure, qui tente d'apporter plusieurs arguments. Donc vous le savez, l'Algérie n'a pas été acceptée en tant que candidat permanent, mais aussi en tant que candidat membre non permanent d'observateur. Donc l'Algérie, effectivement, c'est déception totale. Les ambitions du président algérien et du pouvoir étaient, à mon avis, beaucoup trop hautes. La presse algérienne tente tout de même d'expliquer ce refus par des considérations géopolitiques et économiques, tout en appelant à une réaffirmation de la position non alignée du pays dans le cadre de ce 15e sommet qui a eu lieu du 22 au 24 août la semaine dernière à Johannesburg, Argentine, Égypte, Arabie Saoudite, Iran, Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie. L'Éthiopie, bien évidemment, qui a fait réagir les Algériens qui ne comprennent pas pourquoi l'Éthiopie et pas l'Algérie, avec ce que vante le pouvoir algérien. Une Algérie donc qui avance vers le summum, qui avance à pas vers l'excellence. Une nouvelle Algérie. Qu'en est-il de ce slogan d'une nouvelle Algérie? Puisque depuis maintenant plusieurs années, depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, aucune réalisation officielle d'envergure. Où est la diplomatie algérienne? Donc ces 6 pays, à partir de 2024, janvier 2024, rejoindront donc le BRICS. Vous le savez, l'Algérie, qui avait activement milité pour son adhésion, a donc vu sa candidature retoquée, et la presse du pays tente parfois, laborieusement, nous dit ici Courrier International, un nouveau qualificatif, d'expliquer, de décrypter ce refus, notamment parlant de considérations économiques, mais surtout géostratégiques, qui auraient présidé à la décision des 5 pays membres et non l'Algérie. Un certain équilibre entre les continents, et puis on nous parle aussi ici de démographie. L'Algérie donc n'aurait pas assez d'habitants et d'habitantes. Voilà un petit peu de quoi ici revient Courrier International sur la non-adhésion au BRICS. On rappelle effectivement que l'Algérie a tout fait en termes de diplomatie aussi, en termes de rencontres et financières aussi, puisque Abdelmadjid Tebboune, président algérien, a décidé donc il y a quelques jours en Chine d'investir 1,5 milliard de dollars au sein de la banque du BRICS. Sud International maintenant, il faudra bien parvenir à banaliser les relations avec l'Algérie. L'analyse de l'historien, ancien ambassadeur Michel Pierre, qui revient bien évidemment sur les relations franco-algériennes, des relations étroites entre France et l'Algérie, n'ont pourtant jamais accouché d'une histoire commune. Nous dit ici Michel Pierre, l'histoire algérienne, dit-il, ne se réduit pas à la colonisation française et la guerre d'indépendance, mais bien avant, de la préhistoire à nos jours, en passant par Jugurtha, la conquête musulmane, Barberousse et la régence d'Alger. Michel Pierre qui plonge dans l'histoire longue donc de notre vis-à-vis méditerranéen
dit-il. Alors il revient bien évidemment sur sa passion pour l'Algérie, et il revient aussi sur cet australopithèque de 5000 ans, dit-il, découvert au temps des Français et dont les restes sont au musée de l'Homme à Paris, ce qui fit dire à une ministre d'ailleurs algérienne de la culture qu'il s'agissait, je cite, du plus vieux déporté de l'histoire. Il dit-il aussi, la restitution demandée par Alger contreviendrait aux accords de 1962. Il revient notamment sur Jugurtha, et sur cette anecdote où cela n'a pas été spécialement apprécié lorsque le président Valéry Giscard d'Estaing appelle un de ses labradors, un de ses chiens, Jugurtha. Jugurtha, un des premiers héros du pays, nous dit ici l'historien, roi de Numidie, un allié des Romains qui se retourna contre eux en 111 avant Jésus-Christ. Voilà ici l'historien qui nous plonge vraiment vers une histoire. Il dit vraiment que la page tournée 50 ans plus tard, elle ne l'est toujours pas en relation avec effectivement cette étroite, normalement, relation qu'il devrait y avoir avec la France et l'Algérie, mais on se rend compte maintenant depuis quelques temps, les crises donc se succèdent, dit-il. C'est vrai, mais les demandes des repentances de l'Algérie ont été tardives. Elles datent de l'arrivée de Bouteflika en 2000. Auparavant, les gouvernements algériens, soutenus par la France, nous explique ici l'historien, espéraient combler leur retard de développement. C'est lorsque le décollage économique a échoué, encore une fois, nous dit ici, échoué de l'Algérie. Ça rappelle d'ailleurs les mots de Nicolas Sarkozy, ancien président, qui vient de sortir un livre et qui dit clairement que les relations avec l'Algérie vont être très difficiles, puisque le pouvoir algérien tente souvent vraiment de combler les défaillances économiques par ces crises tumultueuses. C'est lorsque le décollage économique a échoué que le décalage entre les deux rives de la Méditerranée a ravivé les tensions. Voilà, donc ici Sud-Ouest International qui vous parle d'histoire entre l'Algérie et la France et bien avant l'indépendance en 1962. Voilà pour aujourd'hui, bonne journée à tous et on se retrouve ce soir dans Microscope. Salam alaikum, bonjour à tous. وعليكم السلام. شكرا لزميلنا شعبان قاسي على هذه القراءة السريعة لأهم العناوين للصحف الفرنسية. وهكذا نختم بالفقرة الأخيرة، فقرة الكاريكاتير. نلقاكم في الحوارات، في الحصص الحوارية، ثديانت وميكروسكوب، وأيضا في العمق. إلى اللقاء.